श्रोताबंधु नमस्कार आमर मासिक क्रीड़ा पत्रिका कार्यक्रम खेल जगत रे आपनको अनेक अनेक स्वागत। आज आम सहित अछंती वरिष्ठ क्रीड़ा सांबादिक ज्ञानरंजन मिश्र। सांबादिकतार जीवन जो भाव में संघर्षमय समाजर सब व्यतिक्रम को सेमाने निज कलम रे उपस्थापन करी समाज को वार्ता दियंती। तेबे क्रीड़ा सांबादिकता कौन एवं यह किभली भाव में अन्य सांबादिकता ठारू भिन्न से विषय आम सहित कथा हेबे। ज्ञान बाबू सर आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बाबू आपण केबेठारू सांबादिकता आरंभ करथिले? मु 2004 मसियारू सांबादिकता आरंभ करछि। मु सांबादिकता आरंभ करबा दिनठू प्रिंट मीडिया रे अछि। सेमती मोर सांबादिकतार प्रथम भाग क्रीड़ा सांबादिकता रे बीतीछि। केवल मु क्रीड़ा सांबादिक भाव में कार्य आरंभ करथिली एवं तापरे मु परवर्ती समय जदियो क्रीड़ा सांबादिकता सांगरे अन्यान्य जो साधारण जनरल सांबादिकता जोटा से बीट भी करबा को पड़ी छी। तेबे सांबादिकता भितरे आपण पिलादिन आग्रह थिला सांबादिक हेबे ना परिस्थिति रे पड़ी आपण सांबादिक हेले? नहीं, पिलादिनु सांबादिक हेबा पई मोर आग्रह थिला। मु सांबादिक हेबी कि न हेबी तो जानि नथिली, किंतु सांबादिकता वृत्ति प्रति आग्रह थिला। कोन ए वृत्ति उत्साह थिला जानिबा पई। किंतु जेतेबेले मु सांबादिक हेली सेतेबेले हुए तो मु जानि नथिली जे मु सांबादिक हेबी बोली। मु अन्यान्य कॉम्पिटिटिव पे प्रिपेयर करूथिली। आउ सेमती समय गोटे इंटरव्यू बाहरी थिला एवं से इंटरव्यू देकी मु संवाद रे जोग देली। सेटा गोटे कोइंसिडेंस थिला। सेतिकी बेले मु भाबी नथिली जे मु सांबादिक भाव रे जोग देबी किमा मु सेतिकी बेले कोनोसी सांबादिकतार ऑफिशियल जो कोर्स गुडा रहिछि सांबादिकतार कोर्स पाठ्यक्रम मु सेटा करि नथिली। ओ सेतिकी बेले पीजी क्वालिफिकेशन किंबा सांबादिकता क्वालिफिकेशन मागिथिले एवं सेतिकी बेले मु पीजी जेहेतु कंप्लीट करथिली मु पीजी क्वालिफिकेशन रे जोग देइथिली। तेबे आपण काहकु देखिथिले पाखरे के सांबादिक अछंती बा आपण गोटे चाकरी पई पळेले एवं संगे संगे आपण को स्वीकृति मिलिला एवं आपण सेतिर कार्य आरंभ करथिले? मु सांबादिक भाव रे काहकु विशेष जानि नथिली। जदियो टीवी रे देखुतलु किंबा खबर कागज मु नियमित पढुतिली अन्यान्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई। तो सेतिकी बेले सांबादिक मानकर बायलाइन बाहरुथिला, सांबादिक मानकर ना बाहरुथिला। आकाशवाणी दूरदर्शन रे जो माने खबर पाठ करूथिले संवाद पाठ करूथिले सेमानकर ना सुनिथिलु। तो से हिसाब रे मु जानिथिली, किंतु काहाकु व्यक्तिगत भाव रे सांबादिक काहाकु सेतिकी बेले जानि नथिली। आउ मु कॉम्पिटिटिव भुवनेश्वर रे रही कि हमें प्रिपेयर करूथला बेले प्रथमे रिटन एग्जाम एवं तापरे इंटरव्यू हैला। सेटा आमे जोठु रहउतलु से पाखरे थिला। तो मु पकई देइथिली एवं मु सेतरे अपियर कली एवं पाई गला पर जोग देली एवं से दिनठू ए लाइन रे रही जाई। तबे आपनकर गोटे अनुभूति कहंतु जे अनुभूति रे आपण प्रथम स्टोरी लिखिथिबे गोटे खबर लिखिथिबे ता परदिनटा खबर कागज रे छपा हिथिबो एवं आपण काहू कहि परनथे जेटा मु लिखिछि मने मने खुशी भी होथिबे। हाँ, मु जेतेबेले नुआ नुआ आमे जोग देलु संवाद रे जॉइन कलु सेतिकी बेले प्रथमे तो किछि दिन हमकु परीक्षामूलक भाव रे छोट छोट खबर करिया पई दिया गला। सेटा आमे कलु। तापरे धीरे धीरे हमकु मेन स्ट्रीम खबर देवा पई कहिले आमे छोट छोट खबर देलु। सेटा भी बाहरला। किंतु प्रथमे सेतिकी बेले हमर हिमांशु पति मिश्र सार थिले संवाद रे क्रीड़ा विभाग रे एवं से मते उत्साहित करथिले किछि लेखिबा पई फीचर भलिया एवं मु गोटे दुटा फीचर लिखिथिली हमर रविवार पृष्ठा रे क्रीड़ा संपर्कित एवं सेटा प्रकाशित हेतिला। सेतिके बेले बहुत खुशी भी लागिथिला। किंतु मु मोआडू काहाकू कहि नथिली जे एटा मु करिछि बोली। से अनुभूति निश्चित भाव रे आनंददायक एवं स्मरणीय मध्ये। जेमिति आपण कहले वरिष्ठ सांबादिक हिमांशु पति मिश्रଙ୍କ कथा सी आपनको प्रभावित करथिले बा क्रीड़ा सांबादिकता बहुत लोक जानती नाही काहे कि ना सेथिरे बहुत धां दपड़ थाए दिन जाको खेल देखुथे विभिन्न प्रांतीय अंचल जावाक पड़े सबुठी सुविधा न थाए से सब जगह को जाई सेथिरे किछि गोटे सांबादिकतार एते क्रेज न थाए बोली कहा जाए तथापि आपण क्रीड़ा सांबादिकता को बाछिले? देखंतु क्रीड़ा सांबादिकता को मु बाछि नाही। क्रीड़ा मते बहुत पसंद थिला। मु देखुतली एवं मोर बहुत रुचि थिला। से समय जेतेबेले मु जोग देली सेतिके बेले मु क्रीड़ा संपर्क रे बहुत किछि जानिथिली। जेहेतु जे नियमित खेल देखिबो से निश्चय जानिबो एवं मु जानिथिली। जेतेबेले इंटरव्यू करा गला सेतिके बेले
ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ନୂଆ ଟ୍ରେନି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। ଯେଉଁ 6 ଜଣ ମନୋନୀତ ହେଲେ ବା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମୋର ହିଁ ଭଲ ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଟ୍ ଦିଆଗଲା ଯାହାକୁ ତାର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେସ୍କ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡେସ୍କରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କ'ଣ ଖେଳାଳି ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେମିତି ତ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖେଳାଳି ନୁହଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳାଳି ନୁହଁ କି ବିଶେଷ କିଛି ଖେଳରେ ମୋର କୃତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତଥାପି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ମତ ଯେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିବ ସେଭଳିଆ ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକତା ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଚର କହିଲେ ବା କିଛି ଖବର ଯାହାକି ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିବ? ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଖବର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଖବରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ 2014-15 ମସିହାରେ କଟକରେ ଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା ପୁହାଣ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରତିମା ପୁହାଣ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ରୋଇଂରେ। ସିଏ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମିଞ୍ଜ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯୁଗଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୋଇଂରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିନଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଖେଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କଟକ ଜଗତପୁରରେ ରୋଇଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଯୋଉଠି ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଖବର ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ କରିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଖବରଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଖବର ବାହାରିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ଥିଲା, ତାର ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ମେଡାଲ ପାଇଲେ କେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ତାହାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ। ସେଟା ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିଲା। ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଅନେକ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିକି ଅନେକ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କରିଛୁ। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଚେସ୍ ଖେଳାଳି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲି। ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଖବର ପରିବେଷିତ କଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ନାମ ନେବା ବୋଧେ ଏଠି ଠିକ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ଦିନର କଥା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣାରେ ପଢେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳି ଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଖେଳାଳି ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଖେଳାଳି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଷ୍ଟୋରିରେ କେତେବେଳେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଶା ତ ଏତେ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ବା ନଥିଲା। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁ ଆଦରି ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ଏଭଳି କି ଏମିତି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବି, ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ଯାଏ କଥା ଯାଇଥିଲା। ସେଭଳିଆ ଆମେ ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହିପାରିବା। ସମ୍ବଲପୁରର ଏମିତି କିଛି ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିଏ ପର ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, କିଏ କୋଉ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏଭଳିଆ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲି। ଏ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏଠି ସମ୍ବାଦରେ ସେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ପିଲା ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି। ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର।
ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଛପିଛନ୍ତି, ଛାପିଲା ପରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅନେକ ସେମାନେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବିରୋଧର ସରବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଛି କି? କ୍ରୀଡ଼ା ତ ଏତେଟା ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ନୁହଁ, ବିତର୍କିତ ନୁହଁ, ତଥାପି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି କରିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ସମାଜର ହିତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିରୋଧରେ ଯିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବ। ମୁଁ କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବିଷୟରେ ଭଲ ବି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖିଛୁ, ସେଠିକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ଆମେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ। ସେଟା ବି ଯାହା ବିରୋଧରେ ଯାଏ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭଲ ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ାର ଭଲ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କଲା ବେଳେ ସେ ଖେଳାଳି ମାନେ ବି କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବନି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏତ କିଛି ଖେଳାଳି ବି ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଟା ବି ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲି ଯେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ହଉନଥିଲା 5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 2007 ମସିହାରେ, ନୂଆ ବଡି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଲା ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୁଝିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ। ସେମିତି ହୁଏ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଖରାପ ସବୁ ମିଶି ମଶାଇକି ରହେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ଅନେକ କଥା ଫୋନରେ କହୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା ଲେଖିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବା ଆପଣ ଲେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମିତି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ, ସେମିତି ଅନେକ କଥା ଆସେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ଏମିତି ବୃତ୍ତି ଯୋଉଠି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଖବରଟେ ମିଳିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବରଟେ ମିଳିଲା, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଥାଏ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ତାପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସେ ଖବରଟା ସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ, କି ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ରଖିଦଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଖବରଟା ମିସ୍ କଲୁ ବୋଲି। ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କୋଉ ଖବରଟା ଟିକେ କମ ସତର୍କ ହେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତା ପରଦିନ ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ବି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ଏଭଳିଆ ଏକ ବୃତ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୁଇ ଧାରିଆ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ, ଯୋଉଠି ଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ନଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ତ ରହିଛି, ତଥାପି ତାକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ 2009 ମସିହା ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରସ୍କାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର। ସରକାର ଦିଅନ୍ତି କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୋଧେ ଏଭଳିଆ ସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ସେଭଳିଆ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ 2011ରେ ପାଇଲି, 2009 ମସିହା ପାଇଁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସିରିଜ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଗୁମର କଥା ବୋଲି, ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ନାଁରେ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦ ବି କରାହେଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ସେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଗୁଡିକ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ସିରିଜ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରିଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମତେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବି ଦେଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ପରେ ଆପଣ ଲେଖା ଜାରି ରଖିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ବିପକ୍ଷରେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ନାଇଁ, ସେଇ ଲେଖା ପୁରସ୍କାର ପରେ ବି ସେଇ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଜ ବାହାରିଲା ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ନୂଆ ଗୁମର ବୋଲି, ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମେ 13-14ଟି ସିରିଜ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ।
सेटा बाहरी थिला एवं जोटा भूल भूल जोटा ठीक ठीक क्रीड़ा विभाग रो भी बहुत लोक से लेखा को प्रशंसा करुतिले एवं तांकरी भितरु ही हमको खबर देले जाई तो आमे प्रकाश करिवु नहला हम पाखरे खबर कोन सोर्स सेई माने ही थिले एवं सबुठु आनंदर कथा जे जहा जहा बाहरु थिला सेई जिंस गुडे को परवर्ती समय से माने सुधारी नउतिले जेति कि संभव एवं सेटा उभय क्रीड़ाविद क्रीड़ा विभाग एवं क्रीड़ा संगठन मान समस्त भल होता कोटा किसी कहार खराब रे जाऊ नथिला। आपण केबेठारु भुवनेश्वर कटक छाड़ी पुणी संबलपुर को आसिले एवं सबु प्रकार सांबादिकता आरंभ कले? मु 2015 मसिहारु संबलपुर आसिली संबलपुर अच्छी तापरे एठी मु जेनराल सबु जाक करूची क्रीड़ा भी मु छाड़ीनी क्रीड़ा सांगरे अन्य सांबादिकता भी एठी करबा को पडुची जेहेतु एटा केवल स्पोर्ट्स सांबादिक भाबरे एठी मु नाही किंतु 2015 जाय मु भुवनेश्वर एवं कटक रे रही विभिन्न पर्याय रे क्रीड़ा सांबादिकता करिछि। भुवनेश्वर कटक रे साधारणतः भारत ओडिशार सबु क्रीड़ा अनुष्ठान एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठान क्रीड़ा भित्तिभूमि सब अच्छी 2017 रे ओडिशा सरकार एशियन एथलेटिक्स मीट कले तापरे दुईटा हॉकी वर्ल्ड कप कले एवं अनेक गुटे इंटरनेशनल टूर्नामेंट सब आयोजन कले आपनकु टिके पश्चाताप लागे कि आपन ठीक समय रे एठी छाडी के आसिले? नहीं पश्चाताप नहीं यह समयर खेल कहले ठीक हबो काइना जहाकू जेतेबेले जो काम करिवा पय भगवान लिखितांती से अनुसार से ताकू काम मिले एवं करे मु सिना एबे बड़ बड़ प्रतियोगिता कवर करिवा पय एतेटा सुयोग मिलु नै तथापि किछिटा जाईची एठु जाईकी किछिटा कवर न कले भी मु खेल देखिछि सांबादिकଙ୍କ भितरे शामिल हेछि छोट मोट स्टोरी करिछि किछि करिछि किंतु मु जो समय रे सांबादिकता करूथली सेतिके बेले खेलाड़ी मानक संगरे मिसिबार सुविधा थिला बहुत सुयोग थिला आमे सीधा सड़क खेलाड़ी मानक ड्रेसिंग रूम को जाई पारुथलु अनेक बड़ बड़ खेलाड़ींकर मु सेति पय इंटरव्यू नै पारिछि जोटा कि वर्तमान समय रे होय तो संभव नुह वर्तमान सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि सांबादिक मानकु एते आ सुयोग रहु नाही। मु महानायक कपिल देव साक्षात्कार मोर क्रीड़ा सांबादिकता प्राय आरंभ करी तार परवर्ती समय मु दौड़राणी पीटी ओषा दुई थर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करी ओलंपियन विजेंदर सिंह तापरे 1980 मस्को ओलंपिक जो हॉकी टीम स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम अधिनायक वासुदेव भास्करन एथलेट केएम बिनामोल सोमा विश्वास जे शोभा बिलियर्ड्स तारका गीत सेठी बैडमिंटन किंवदंती पुलेला गोपीचांद ये समस्त इंटरव्यू करिवार सुयोग मिली। क्रिकेट रे सेमती मते इरफान पठान अनिल कुंबले आर अश्विन भली बड़ तारका मु एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करी आर अश्विन इंटरव्यू मु संबलपुर रे करी ता व्यतीत जाहिर खान वासिम जाफर पीयूष चावला पार्थिव पटेल प्रवीण कुमार यूसुफ पठान रविन उथप्पा एस बद्रीनाथ अमित मिश्र आशीष नेहरा आरपी सिंह दीपक चहर रणदेव बोस भली बहु खेलाड़ी साक्षात्कार नेबार सुयोग मिली। संक्षिप्त साक्षात्कार एमती फॉर्मल साक्षात्कार नुह किंतु छोट छोट संक्षिप्त साक्षात्कार बीबीएस लक्ष्मण युवराज सिंह सुरेश रैना मोहम्मद केमकर नेबार सुयोग मिली और विराट कोहली एक संक्षिप्त साक्षात्कार नेबार मते सुयोग मिली। तबे एते गुडे उपलब्धि जने मनीष पाखरे अछि तेणु क्रीड़ा दुनियार भितरी एवं बाहर कथा सबू आपण पाखरे थिबो एवं गोटे आत्मसंतोष मिलिथो आज जाए राज्य सरकार एबे जे भली भाबरे क्रीड़ा भित्तिभूमि बढ़ी चली आपण केते संतुष्ट? आपण 2025 मसीह 2004 रु 2025 21 वर्षर सांबादिकता कैरियर भितर आपण कोन देखुचंती कोन परिवर्तन हेछि? अनेक परिवर्तन हेछि छोट छोट क्रीड़ा भित्तिभूमि गोटे देखिले सेतिके बेले आश्चर्य लागुतला कलिंग स्टेडियम सेतिके बेले हमको बहुत बड़ लागुतला किंतु एबे देखिले तो आखि खुशी हे जिवो अनेक प्रकार क्रीड़ा भित्तिभूमि रो व्यवस्था करा हेछि भुवनेश्वर रे अनेक किछि हेछि ता बाहरे राउरकेला रे भी अति उन्नत मानर इंफ्रास्ट्रक्चर कराई। मो प्रस्ताव है भुवनेश्वर राउरकेला एवं कटक व्यतीत कटक रे तो बारवाटी स्टेडियम अच्छी आउ किछि भी भित्तिभूमि अच्छी एई तीनटी शहर व्यतीत अन्यान्य जो शहर रहिला संबलपुर हैला बालेश्वर हैला कोरापुट हैला बरहमपुर हैला ए सब स्थान मानक रे भी भित्तिभूमि रे उन्नति अणा जिबा दरकार ता संगे सबु जिला मुख्यालय सेठी भी क्रीड़ा भित्तिभूमि सृष्टि करा गले आगामी दिन में ओडिशार प्रत्येक कोणरू उन्नत जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर खेलाड़ी बाहरी पारंते। या द्वारा क्रीडार संप्रसारण हेबो एवं क्रीडार भित्तिभूमि वृद्धि हेबा सहित खेलाड़ी मानकर प्रदर्शन रे मध्य उन्नति हेबो। आम सहित थिले वरिष्ठ क्रीड़ा सांबादिक ज्ञानरंजन मिश्र आपण आम कार्यक्रम को आसिले अनेक मन खोला कथा क्रीड़ा दुनियार भित्री कथा आम सहित कथा हेले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार।